मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं मधुसूदनं मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलं गरुडध्वज माधव माधव वाक्यं माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सकल कार्येषु माधव। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाउछि। बंधुगण, आमे पूर्व पाठ मानकर पढ़िथिले जे बृहस्पति चलन विषय रे पढ़िथिले। किछि दिन हेइ गलाणी मु वीडियो तैयारी करि पार नाही, मते समय नथिला। जा हो आज आमे वीडियो तैयारी करिबा, कहिना हमर जो ज्योतिष शिक्षा कार्यक्रम चली ताहा जेमती जारी रहिबो। आउ बंधुगण, मु आपण मानकु गोटे जिनिस अनुरोध करिया पई चाहे, जेउ भाई भौणी माने ज्योतिर्विद हवा पई चाहुचंती मूलरु शेष पर्यंत वीडियो टिके देखंतु। आउ स्किप करी गले ता भितर जो कथा गुडी को कुहा जाउछि आपण माने ताको जानि परिबे नाही, आपणकर कंक्रीट नॉलेज टी हबो नाही। तेणु बंधुगण देखंतु, जो मानकु भलो लागुछि लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे। हो एतिकरे बंधुगण देखंतु, आमे आजिरा टॉपिक की जिबा। मु नेछि पार्ट 397 आउ शीर्षकटीर ना होछि रवि शुद्धि और गुरु शुद्धि किपरि विचार करिबा। बंधुगण, आपण माने एई जो शब्दटी रवि शुद्धि और गुरु शुद्धि, ये शब्द सहित आपण माने प्राय परिचित अछंती, किंतु से रवि शुद्धि कहिले कौन आ गुरु शुद्धि कहिले कौन, आमे ताकू ही जानिबा को पड़िबो। काहेकि यही जिनसटी विवाह बेले जो मानकर विवाह जोगी पुओ झियो माने अछंती, से माने निश्चित भाव रे शब्द सहित परिचित हेतिबे। गुरु शुद्धि कौन आ रवि शुद्धि कौन? रवि कहिले सूर्य, ग्रह मानक मध्य राजा। तेणु से रवि होउछंती आमर मान सम्मान जस कीर्ति प्रतिष्ठा, सरकारी चाकरी, कॉर्पोरेट सेक्टर रे बड़ बड़ चाकरी, आउ जेते प्रकार सेवा मनोवृत्ति। ताले बंधुगण देखंतु, ताले रवि शुद्धि हबार मुख्य ताजर कौन कारण रहिछि? मनीष समाज रे रहिछि, गोटिए जिनिस रे से रहिबा पई भारी भलो पाए, मान सम्मान र सहित। जेउठी मान सम्मान नाही सेठी से रहिबाटा तक मुश्किल हे जाए। तेणु रवि होउछंती मुख्यतः मान सम्मान र अधिकारी। तेणु सेई ग्रह जे कि हमको मान सम्मान प्रदान करंती। ताले विवाह होउची हमर 16 संस्कार मध्यरु अन्यतम। विवाह होउची जीवनर मुख्य टर्निंग पॉइंट। जदि भलो जीवन साथी टिए मिलिले ताहले जीवनटी स्वर्ग हो जाए। आउ जदि गोटे खराब जीवन साथी टिए मिल जाती ताहले असुविधा हुए जीवन सारा। तेणु बंधुगण देखंतु, ताले रवि शुद्धि अछंती कि नाही आमे केमिति जानिबा? जेउ माने ज्योतिर्विद पाखक जाती पचारती जे आमर गुरु शुद्धि रवि शुद्धि वर्तमान अछि कि नाही, ये कथाटी पचारि दियंती। बंधुगण देखंतु, आपण मानकु मु सिखै दउची गोटे जिनिस जहा कि आपण को जानिबा पई अति इजी हबो। केमिति जानिबा हमर गुरु शुद्धि रवि शुद्धि अछंती कि नाही? देखंतु, रवि जदि आपणक राशि ठारू 3, 6, 10 आ 11 एतिकिरे थांती, ताहले आपण जानिबे जे आपणकर जातक रे रवि शुद्धिटी हेई जाइछंती। ताहले 3, 6, 10, 11 ये पुणी गोटे कौन जिनिस? ये जिनिसटी कौन आ केमिति जानिबा आमे? बंधुगण आपण माने जानिछंती रवि गोटिए राशि रे गोटिए मास अवस्थान करंती। शनि गोटिए राशि रे 2.5 वर्ष, बृहस्पति पाखापाखि 13 मास, एगुड़ी को आपण जानिछंती।
ରାହୁ କେତୁ 18 ମାସ ଆଉ ରବି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ମାତ୍ର 1 ମାସ ରୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ କୋଉ ମାସ? ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଆଡକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ ଶ୍ରାବଣ ଏଇଭଳି 12ଟି ମାସ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଶାଖ ମାସଟିକୁ ମେଷ ମାସ କୁହାଯାଏ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସଟିକୁ ବୃଷ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗଣି ନେବେ। ପାଞ୍ଜିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରବି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଲା 26 ତାରିଖ। ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ରବି। ଆପଣ ଯଦି ପାଞ୍ଜି ଟିକେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ରବି କେଉଁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯୋଉ ମାସଟି ଲେଖା ଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ରବି ସେଇ ମାସରେ ସେଇ ରାଶିରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଫେର ମିଥୁନ ମାସ ହେଇଯିବ, ରବି ମିଥୁନକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶିରେ। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆଡକୁ, ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆଡକୁ ରଖନ୍ତୁ, ବିଛା ରାଶିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ରବି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆକୁ ନେଇକି ବିଚାରଟି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କୋଷ୍ଠୀ ଚକ୍ରଟିଏ ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚକ୍ରଟିରେ 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମେଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାଶି ସେଇଥିରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶିରେ ଚିହ୍ନଟେ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ 1 2, ଏମିତି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଗଣିବେ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ରବି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଷ ରାଶି, ତାହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର ରବି ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ। ମେଷ ବୃଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ହେଇଗଲେ। ଯଦି ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ବୃଷ ରାଶି, ତାହେଲେ ବୃଷ ରାଶି ହେଲେ ସେଇଠି ରବି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ରବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ରବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିଟିଏ ହେଇଛି, ଆପଣ ଗଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ସବୁବେଳେ କହିଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି, ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ 11, ସିଂହ ରାଶି 10, କନ୍ୟା ରାଶି 9, ତୁଳା ରାଶି 8, ବିଛା ରାଶି 7, ଧନୁ ରାଶି 6, ମକର ରାଶି 5, କୁମ୍ଭ ରାଶି 4, ମୀନ ରାଶି 3। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଠାରୁ ରବି କେତେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣି ଦେବେ। ଗଣି ଦଉଥିଲେ ଯଦି 3 ହଉଥିବ, 6 ହଉଥିବ, 10 ହଉଥିବ, 11 ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଇ ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ରବି ସୁଧୀ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଉଦାହରଣଟିରେ ତୃତୀୟ ରବି କାହାର ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। 1 2 3 ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ହେଇଗଲେ ତୃତୀୟ, ଏଇ ରାଶିଟି ପାଇଁ ତୃତୀୟ। ଷଷ୍ଠ ଦେଖିବା, ଧନୁ ରାଶିରୁ ଗଣନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6, ଏଇଟା ହେଲା ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି, ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତି ନୁହଁ, ରବି। ତାପରେ ଦଶମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ହେଲେ ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି, କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ହେଲେ ଏକାଦଶ ରବି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରବି 3 6 10 11, ଏଇ ମାସଟିରେ ରବି ଅଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶିରେ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ହେଲେ ତୃତୀୟ, ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ହେଲେ ଷଷ୍ଠ, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ହେଲେ ଦଶମ, କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ହେଲେ ଏକାଦଶ। ଏଇ 4ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମାସଟିରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ତା ଦେହରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଆଉ ନବମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିରେ ବି ବାହାଘର କରିହେବ, ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ବି କରିହେବ, ନବମରେ ବି କରିହେବ। କେବେଠାରୁ?
ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 13 ଦିନ ପରେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥ ଏ ମାସ ଯେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି, ବୃଷ ମାସ, ଏଇ ମାସର ଆରମ୍ଭର ଠିକ 13 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହଉଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ହଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରବି ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ହେଇଯିବେ? ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚମ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ହେଇଯିବେ ପଞ୍ଚମ, ଆଉ ନବମ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ହେଇଯିବେ ନବମ। କେବେଠାରୁ? ନା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 13 ଦିନ ପରେ। ଏଇଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ନିୟମଟି ହିଁ ଲାଗୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ମାସରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ରବି ଥିବା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗଣିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବରରେ ବିଛା ରାଶିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ରବି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ବିଛା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିଦେବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିବାହଟି ଯେଉଁ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଏ ରବି ଶୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯଦି ତୃତୀୟ ରବି ହେଇଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ବାହାଟି କରାଯାଏ, ସେ ପରାକ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତି, ମେହନତି ହୁଅନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ରବି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ନାଶକାରୀ ସିଏ ହେଇଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ହନ୍ତା ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ଦଶମ ହେଇଥିଲେ କର୍ମକୁଶଳତା ମିଳେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳତାଟିଏ ପାଆନ୍ତି। 11 ହେଇଥିଲେ 11ଟି ସର୍ବଶୁଭ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ 11 ନମ୍ବରରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେମିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 13 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି, ପଞ୍ଚମ ରବି, ନବମ ରବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକଟି ପାଇଁ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ ତାହେଲେ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ପଢିବା ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡିଓ କରିଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ହାତରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଭୋଗ, ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବ ପଞ୍ଚକେଶୁ, ଜାମିତ୍ର ସଂସ୍ତେ ବିପୁଳାଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏକାଦଶେ ସର୍ବଂ ଶୁଭଂ ଦଦାତି। ତା ମାନେ ହଉଛି କଣ? ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଥିଲେ ଶୁଭ, ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଶୁଭ, ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଶୁଭ, ନବମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଶୁଭ, ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଶୁଭ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଶୁଭ? ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ କେତେ ନମ୍ବର ବୃହସ୍ପତି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ରବିଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ହିସାବଟି କଲେ ଆପଣ ସେଇମିତି ଜାଣିବେ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶିରେ, ମେ 1 ଠାରୁ ଚଳିଛନ୍ତି। ରବି ସିନା ଗୋଟିଏ ମାସ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ହଉଛନ୍ତି କଣ? ସେ ଦୀର୍ଘଗାମୀ ଗ୍ରହ, ସେ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ସେ ପାଖାପାଖି 13 ମାସ ରହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଏବେ କୋଉ କୋଉ ରାଶି ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ କଣ ହଉଛି? ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କହିବା ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ, 1 2 3 4 5, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠୁ ଗଣିଦେବେ ପଞ୍ଚମ। ତାପରେ ସପ୍ତମ ହେଇ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ନବମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ସୂତ୍ରଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେଣି। କେମିତି ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଏମିତିଆ ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରାଶି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଠିକ ଚିହ୍ନଟିଏ ଚଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଟେ ଠିକଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣି ନେବେ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚରରେ, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଗଣିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ହେଇଗଲା, କି ଏଠୁ ଗଣିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ହେଇଗଲା। ଯଦି 2 5 7 9 11, ତାହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ମେଷ ରାଶି, ମକର ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ଏଇ 5ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ବିବାହ ପାଇଁ ତାମାନେ ଅଲରେଡି ପରମିଶନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
तापर देखंतु बंधुगण ता बादरे भी जदि आपणकर जन्म बृहस्पति होता है, तृतीय बृहस्पति होता है, दशम बृहस्पति होती ताहले बृहस्पतिंकर बा नवग्रहंकर पूजा विधि करी करी आपण मध्य विवाह कार्यटिए करि पारिबे। जन्म बृहस्पति कौ राशि पे होइचंती ना जो राशि रे बृहस्पति अछंती वृष राशि रे, तेणु वृष राशि पे जन्म बृहस्पति, मीन राशि पे तृतीय बृहस्पति, सिंह राशि पे दशम बृहस्पति, एमाने भी बाहा हेई पारिबे आ किंतु पूजा पाठ करी करी जाई बाहाघर हेई पारिबो। ताले बंधुगण देखंतु गोटे रवि सुधी होउची गोटे पुओ पाई, बृहस्पति सुधी होउचंती झियो पाई आ उभय पाई मध्य, बृहस्पति उभय पाई मुख्यतः झियोटीए पाई आउ रवि होउचंती मुख्यतः बर पिला पाई। ताले एतिकी मन रखंतु किभली भाबरे गुरु शुद्धि आ रवि शुद्धि केमती रहुची आ मुख्यतः मन रखंतु चतुर्थ अष्टम आ द्वादश एई बृहस्पति रे बाहाघर करिवे नाही। चतुर्थ अष्टम आ द्वादश जदि निहाती जरूरी अछि आपण तो चाहिबे अवॉइड करिवा लागि, जदि निहाती जरूरी अछि ताहले आपण सेही भली भाबरे किछि पूजा पाठ करिकरी करि पारिबे, किंतु अवॉइड कले भलो। आपणकर जो चतुर्थ बृहस्पति हेछि आर वर्ष को अपेक्षा करंतु पंचम बृहस्पति हेजिबे। आ जदि आपणकर जातकरे दशा अंतर्दशा गुरुंकर चालुथिबो कि जदि आपण जने पुरुष लोक ताले जदि शुक्रंकर कि गुरुंकर चालुची ताहले मध्य आपण विवाहटी करि पारिबे। आज गुरु सुधी खोजिबे ताहले गुरु सुधी आपण को अपेक्षा करिबा को पड़िबो गोटिए वर्ष। ताले बंधुगण मु भाबुछि आपण माने निश्चित भाव में बुझी सारिबेनी। जदि आपण मानकु भलो लागि थाए लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे। हाउ एतिक रहिली बंधुगण। जय जगन्नाथ।